We have a woman whose life is very none other than our renowned that's gynecologist, Miss Dr. Leelabati ma'am. Good afternoon, ma'am. And what were the challenges you faced as a I was gynecologist? telling you, my grandmother you're- always used to discourage, don't educate girl children and all. సాధారణంగా కనిపించే అనారోగ్య సమస్యలు పాలిసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్. చదువుకున్న చదువుని మనం లైఫ్కి మనం అప్లై చేసుకోవట్లేదు. డేస్ పిల్లలందరూ రాత్రంతా మెలకుగా కూర్చొని ఫోన్లతోటి గ్యాడ్జెట్స్ తోటి నువ్వు బాగుపడాలన్నా చెడిపోవాలని ఇట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. there are many patients like who face abuse, harassment in this society. హస్బెండ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, మదర్ ఇన్ లా దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టీరియోటైప్స్, డిస్క్రిమినేషన్స్ ఎప్పుడైతే వదిలిపెడతామో అప్పుడే గర్ల్ చైల్డ్ పుట్టిందనగానే ఏడవటం. చాలా మంది వచ్చి ప్రెషరైజ్ చేస్తూ ఉంటారు మమ్మల్ని, మేము గర్ల్ చైల్డ్ కదా అబార్ట్ చేయండి. అందుకే ఇప్పుడు మన పిల్లలకి ఆడపిల్లలు దొరకట్లేదు. వాట్ ఈస్ ద సోషల్ మీడియా ఇప్పటి సొసైటీ మీదే సోషల్ మీడియా హెస్ గాట్ వెరీ బ్యాడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని నేను అంటాను. కుక్కలు చేశాడు, కుక్కర్లో పెట్టాడు, తల్లిని కొడుకు చంపేస్తున్నాడు, కొడుకు తల్లి చంపేస్తుంది, తల్లి పిల్లలు చంపేస్తుంది. చచ్చిపోయినా సరే దానికి శవానికైనా నువ్వు తాళి కట్టాల్సిందే అంటున్నాను. చూస్తాను, ప్రెగ్నెంట్ అయ్యి వస్తుంటాను నా దగ్గర పేరెంట్స్కి ఏమన్నా అడ్వైస్? పేరెంట్స్ 1000 కాళ్ళతో కనిపెట్టి చూసుకోవాలి ఇప్పుడు పిల్లలు. వాళ్ళ ప్యాషన్ ఎందులో ఉంది ఆ సబ్జెక్ట్లో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి పేరెంట్స్. Hello Trinitians, good afternoon. Here we are again with the second episode of Trinity Talks. This is a very special day. It is International Girl Child Day. This day is about empowering girl children in our society, breaking the discrimination and stereotypes in the society. On this special day, we have a special guest. We have a woman whose life is very inspiring. That's none other than our renowned gynecologist, Miss Dr. Leelabati ma'am. Good afternoon, ma'am. Hi Karan, good afternoon. We are very obliged to have you here, ma'am. Thank you. And thank you, ma'am, for spending time with us. Ma'am, you have very busy schedule, but you are ready to give some of your time to us. Thank you, ma'am. It's my pleasure too. Thank you, ma'am. Ma'am, there are many careers. There are many ways which a person can go in. Ma'am, why did you choose to become a gynecologist? Those days, gynecology was the most opted profession, and it involves both mother and child. No, it is gynecology and obstetrics is medicine about mother and child and a woman. So, being a woman, we were very much fascinated and very much interested to, to take care of women's health. So, that was the inspiration. Okay, ma'am. Ma'am, as a woman in the Indian society, there are many people who comment you. Like there are many people who stop a woman from getting up in the society. Ma'am, what were the challenges you faced as a gynecologist while you are pursuing your? Maybe when I was a child, I faced little discrimination and challenges. Like I was telling you, my grandmother always used to discourage, don't educate girl children and all that, because it was a long time back. It's about 1970s and all. So there only I faced in my home only with my grandmother. My father and I have my father's brothers, they were all educated. So I never faced any discrimination or anything like that. But when I was in the government service, I faced few challenges with my male counterparts. So some sort of issues were there. But then when you are very strong and you know what you are doing is right, so you should not fear anybody. That's how you encountered when we are doing the right thing, we need not fear anybody. Yes, ma'am. If you are doing a wrong thing, you should fear. So as long as you are right in your direction and you know what you are doing, then you need not fear anybody. That was my motto always.
You must have, as you said, the example of your grandmother. There is pressure of marriage, relating to marriage. Yes. How did you like encounter that, and how did you get into this sector? Like, Marriage was not my priority. I was concentrating mostly on my studies because medicine is a very long. It takes very long time to complete medicine and then post graduation and all. So after my PG only I got married. So marriage was not my priority. So and I used to. My father encouraged me to go for higher studies. Even my mother, my grandmother were discouraging, but my father is the only person who encouraged me. always to go stood for- with you. Always stood with me. ఇప్పుడున్న గర్ల్స్ చిల్డ్రన్లో సాధారణంగా కనిపించే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటి? అనారోగ్య సమస్యలు ఇప్పుడున్న అమ్మాయిల్లో మోస్ట్ కామన్ అనారోగ్య సమస్య అంటే అనీమియా, రక్తం లేకపోవడం, రక్తహీనత. నేను చాలామంది పిల్లలు చూస్తుంటాను నా క్లినిక్లో. అందరికీ 6 grams, 5 grams, 4 grams, 8 grams ఇంతే. ఇంతకుమించి నార్మల్గా 10 grams ఉండాలి, 10 to 12 grams. బట్ అందరికీ బ్లడ్ తక్కువ ఉంటుంది. అదొకటి మోస్ట్ కామన్ హెల్త్ ప్రాబ్లం. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ పాలిసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్. అదొకటి మోస్ట్ కామన్ ఉంటుంది. దానివల్ల ఏంటంటే పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్గా రాకపోవడము, వస్తే హెవీ పీరియడ్స్, లేకపోతే ఫ్రీక్వెంట్ పీరియడ్స్, లేకపోతే అసలు 6 months దాకా పీరియడ్స్ రాకపోవడము. దట్ ఈస్ సెకండ్ థింగ్. నెంబర్ 3 ఈజ్ ఒబిసిటీ. చాలా ఓవర్ వెయిట్ ఉంటున్నారు కొందరు పిల్లలు బికాస్ ఆఫ్ దర్ లైఫ్ స్టైల్స్. దే ఆర్ ఈటింగ్ ఆల్ ద జంక్ ఫుడ్, అవుట్ సైడ్ ఫుడ్, బేకరీ ఫుడ్, ఇవన్నీ కూల్ డ్రింక్స్ ఇవన్నీ తీసుకోవడం. అండ్ నో ఎక్సర్సైజ్. దే డోంట్ నో ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. సింప్లీ ఈటింగ్ అండ్ రీడింగ్. Mother will say she's studying, all the time she's busy with studies. So obesity also has become more common. అండ్ ఇంకేమున్నాయి అనారోగ్య సమస్యలు అంటే కొంతమంది అడల్సెంట్ గర్ల్స్ ఓవర్ బ్లీడింగ్తో వస్తుంటారు. అదొక కామన్ ప్రాబ్లం. మోస్ట్లీ కామన్ ఇష్యూస్ అంటే ఇవి. అండ్ థైరాయిడ్ ఒకటి. థైరాయిడ్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఐడిన్ ఇన్ ద సాయిల్. అండ్ సాయిల్లో మన వాళ్ళందరూ కెమికల్స్ ఎక్కువ వాడటం, ఫర్టిలైజర్స్ ఎక్కువ వాడటం, అండ్ అందరం ఈ వాటర్లో కూడా మినరల్స్ ఏమి లేకపోవడం, సాయిల్లో ఐడిన్ లేకపోవడం, ఐడైజ్డ్ సాల్ట్ అది వాడమని మనం చెప్తున్నాము. సో థైరాయిడ్ ఒకటి, థైరాయిడ్ డెఫిషియన్సీ ఒకటి కామన్గా కనిపిస్తుంది. వీటిని సాధారణంగా అడ్డుకోవడం ఎలా అంటే దీన్ని అడ్డుకోవడం ఎలా అంటే ఎనీమియాకి యూజువల్లీ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఎనీమియా, ఆర్ B12 డెఫిషియన్సీ, ఆర్ ఫోలిక్ యాసిడ్ డెఫిషియన్సీ. ఈ 3 డెఫిషియన్సీ వల్ల ఎనీమియా ఉంటుంది. సో ఐరన్ డెఫిషియన్సీకి ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి. ఫోలిక్ యాసిడ్, B12 ఇవన్నీ ఆకుకూరల్లోని, ఎగ్స్, అదేంటది నట్స్, ఫ్రూట్స్, హై ప్రోటీన్ డైట్, సీరియల్స్ ఇవన్నీ తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే న్యూట్రిషన్ వాల్యూ ఎవరికి తెలియదు. మదర్స్కి తెలియదు, పిల్లలకి కూడా తెలియదు. చాలామందికి అవగాహన లేదు. సో మనం ఎడ్యుకేట్ చేసినా కూడా వాళ్ళు ఎంతవరకు ఫాలో అవుతున్నారో మనకు తెలియదు. తర్వాత ఇంకొకటి వామ్ ఇన్ఫెస్టేషన్ వల్ల కూడా ఎనీమియా వస్తుంది. మనకి చిన్నప్పుడు వర్మ్స్కి అని చెప్పేసి టాబ్లెట్స్ ఇచ్చేవారు అప్పుడప్పుడు. అది కూడా ఇక్కడ అవగాహన లేదు, ఎవరు ఇవ్వడం లేదు. అదొకటి. సో మెయిన్ న్యూట్రిషన్ ఎనీమియా ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ న్యూట్రిషనే. బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకోవాలి, ఈ అవగాహన ఎవరికీ లేదు. ఈవెన్ చదువుకున్న పిల్లలు కూడా ఏం చదువుకున్నాము అంటే పీజీ చేశానంటారు. బట్ దే డోంట్ నో. ఆ చదువుని లైఫ్కి అప్లై చేయరు వాళ్ళు. ఊరికే చదవంటే బట్టి కొట్టేయడం, పరీక్షలు రాసేయడం, అంతేగాని చదువుకున్న చదువుని మనం లైఫ్కి మనం అప్లై చేసుకోవట్లేదు. అది
ఒక అనారోగ్యం వచ్చే ముందు ఎన్నో సైన్స్ కనిపిస్తుంటాయి కదా మ్యామ్, అంటే అవును. అది అలాంటి సైన్స్ మన అమ్మాయిల చిల్డ్రన్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. కొన్ని సైన్స్ మాత్రం చాలా ప్రమాదకరమైనవి. వాటిని మనం కొన్ని అలాంటి సైన్స్ మీకు చెప్పగలరా? ప్రమాదకరమైందంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ రక్తహీనత కూడా చాలా ప్రమాదకరమైంది. బాగా తక్కువైపోతే హిమోగ్లోబిన్ 3 grams 4 grams అయిపోతే ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ యువర్ హార్ట్. యూజువల్లీ హిమోగ్లోబిన్ క్యారీస్ ఆక్సిజన్ టు యువర్ బ్రెయిన్, టు ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. దానివల్ల వాళ్ళు స్పృహ తప్పి పడిపోవడము, సమ్టైమ్స్ ఇంకా బాగా ఎక్కువైపోతే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్లోకి వెళ్ళడం, ఇలాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఈ పీసీఓడి వల్ల పీరియడ్స్ రాకపోవడం వల్ల ఒబేసిటీ రావడము, తర్వాత వాళ్ళకి అన్నెసరీ హెయిర్ గ్రోత్, యాక్నే ఇవన్నీ వచ్చేసి తర్వాత లేటర్ లైఫ్ ఆల్సో దే సఫర్ విత్ డయాబెటీస్, ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్, ఇలాంటివన్నీ వచ్చే సూచన ఉంటుంది పీసీఓడి వల్ల. ఇంకొకటి ఏంటి నేను చెప్పాను, థైరాయిడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ లెఫ్ట్ అన్ట్రీటెడ్ విల్ గో ఇంటూ మిక్స్డీమా అండ్ థైరాయిడ్ వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్లోకి వెళ్తారు. ఈ ఒబేసిటీ వల్ల చాలా ఓవర్ వెయిట్ అవడం వల్ల హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటీస్, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ చిన్న ఏజ్లోనే వచ్చేస్తాయి. మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినా కూడా ప్రెగ్నెన్సీలో డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉండడము, ఇటువంటి రిస్క్లు ఉంటాయి వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా అయినాక కూడా. As a gynecologist, you are a great advisor. What are your daily must-do activities? డైలీ మస్ట్ యాక్టివిటీస్ అంటే వన్ షుడ్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఎక్సర్సైజ్. లేవగానే మనం ఎలాగ బ్రష్ చేసుకుంటామో అలాగే ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఒక 45 minutes to 1 hour చేయాలి. ఇదే అని కాదు, ఏదో ఒక ఎక్సర్సైజ్, యోగా, ఏరోబిక్స్, జిమ్, ఏది లేకపోతే జస్ట్ బ్రిస్క్ వాకింగ్, ఏదో ఒకటి వాళ్ళకి ఏది అనుకూలంగా ఉంటే అది తప్పనిసరిగా చేయాలి. ఎక్సర్సైజ్ ఇంప్రూవ్స్ యువర్ బాడీ ఫంక్షన్స్, ఇంప్రూవ్స్ యువర్ మైండ్ యాక్టివ్గా ఉండడానికి, స్టామినా పెరగడానికి. ఇట్ గివ్స్ గుడ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ గుడ్ హార్మోన్స్ ఇన్ ద బాడీ. సో యువర్ మజిల్స్ బికమ్ స్ట్రాంగ్, యువర్ బ్రెయిన్ బికమ్ స్ట్రాంగ్, అండ్ కొన్ని డిసీజెస్ కూడా రాకుండా. పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ ఒకటి చేయాలి. అండ్ స్లీప్ ఆల్సో ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. 6 to 8 hours ఆఫ్ స్లీప్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. స్లీప్ డిప్రైవేషన్ వల్ల కూడా పీపుల్ బికమ్ ఇరిటబుల్, దే డెవలప్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అండ్ దే కెనాట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దే స్టడీస్ కానీ, వర్క్ చేసే వాళ్ళైతే వర్క్ మీద కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతుంది. సో స్లీప్ డిప్రైవేషన్ వల్ల ఇవాళ రేపు డయాబెటీస్ వస్తుంది, ఒబిసిటీ వస్తుంది అని కూడా స్టడీస్ ఉన్నాయి. అది ఎవరికి తెలియదు. ఇంకా ఎక్సర్సైజ్తో పాటు స్లీప్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ స్లీప్ మంచి ఒక 6 to 8 hours గాఢ నిద్ర అందరికీ అవసరం. ఇది లేకపోతే కూడా చాలా హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. అండ్ నవేడేస్ పిల్లలందరూ రాత్రంతా మెలకుగా కూర్చొని ఫోన్లతోటి, గ్యాడ్జెట్స్ తోటి మిడ్నైట్ దాకా గడుపుతున్నారు. దట్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. ఇంకా బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, దాంట్లో ప్రోటీను, ఫైబరు, కార్బోహైడ్రేట్స్, వైటమిన్స్, మినరల్స్ అన్నీ ఉండేలాగా మంచి డైట్ తీసుకోవడం. ఈ 3 ప్రాపర్గా ఉంటే చాలా వరకు. అండ్ మెంటల్ హెల్త్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండడం వీలైనంత వరకు. కొంతమందిని నేను చూస్తూ ఉంటాను, ప్రతి చిన్నదానికి దే గెట్ అప్సెట్. వాళ్ళు అప్సెట్ అయిపోయి హస్బెండ్ని, ఫ్యామిలీని, పిల్లల్ని అందరిని అప్సెట్ చేస్తూ ఉంటారు. కొందరు ఓవర్ థింకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి మెంటల్ హెల్త్ ఉండడం కూడా మంచిది కాదు. సైకోసమాటిక్ డిసీజెస్ అని ఉన్నాయి, మైండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ బాడీ. కొన్ని రకాల డిసీజెస్ కూడా మన మైండ్ అప్సెట్గా ఉండటం వల్ల వచ్చే డిసీజెస్ కూడా ఉన్నాయి చాలా వరకు. వీటిని సైకోసమాటిక్ డిసీజెస్ అంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు విత్ గుడ్ మెంటల్ హెల్త్ మెయింటైన్ చేసుకోవడం. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ ఓన్లీ. నువ్వు బాగుపడాలన్నా చెడిపోవాలని ఇట్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఆయన మంత్రం సత్యనారాయణ గారు చెప్తారే, మీ ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లో అని. ఐ ఫీల్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ స్లోగన్.
మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోనే ఉంది, మన లైఫ్ మన చేతుల్లోనే ఉంది. చెడగొట్టుకోవాలన్నా బాగు చేసుకోవాలన్నా it is you have to be strong, you have to be good, you have to inculcate your good habits. మంచి హ్యాబిట్స్ ఉండి మంచి లైఫ్ స్టైల్ ఫాలో అవుతే ఈవెన్ జెనెటిక్గా వచ్చే డిసీజెస్ని కూడా మనం కొంతవరకు నియంత్రించవచ్చు, చాలా వరకు కంట్రోల్ చేయొచ్చు. లేకపోతే మా అమ్మగారికి 32 ఇయర్స్కే డయాబెటీస్ వచ్చింది, నాకు ఇప్పుడు 60+ తర్వాత వచ్చింది. సో ఈ 30 ఇయర్స్ నేను నియంత్రించుకోగలిగాను కదా, నాకున్న జెనెటిక్ బ్యాకప్ ఉన్నా కూడా. అలాగే మన లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవడం, కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉండడం, విల్ పవర్ పెంచుకోవడం, మనం ఏం చేయాలో మనకి క్లారిటీ ఉండాలి. There are many patients like who face abuse, harassment in this society. You well know about in our Indian society. Yes. They go under a very much anxiety and trauma. How do you treat such patients? సోషల్ అబ్యూజ్ ఫ్యామిలీలో హస్బెండ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, మదర్ ఇన్ లా దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ దానికి పాపం ఆ లేడీస్ చాలా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. బట్ ఐ ఫీల్ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఈస్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్. దట్ మీన్స్ దే షుడ్ బి ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెంట్. చదువు, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్, ఈ రెండు ఉంటే కొంతవరకు ఈ అబ్యూజు ఇదంతా కూడా ఫేస్ చేయగలగడానికి వాళ్ళకి విల్ బి స్ట్రాంగ్ ఇనఫ్. ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ లేకపోవడం వల్ల ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ షీ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ హస్బెండ్ ఆర్ మదర్ ఇన్ లా. సో న్యాచురలీ హర్ కండిషన్ విల్ బి ప్యాథటిక్. సో అందుకే అమ్మాయిలందరూ కష్టపడి చదువుకోవాలి, చదువుకోవడమే కాదు మంచి జాబ్ సంపాదించుకోవాలి, తర్వాత పెళ్లి గురించి ఆలోచించాలి. చిన్న ఏజ్ నుంచే ఈ ఈ అట్రాక్షన్స్ వీటికి లోబడిపోయి చాలా గర్ల్స్ వాళ్ళ లైఫ్ స్పాయిల్ చేసుకుంటున్నారు. ఇవి పక్కన పెట్టేసి చక్కగా చదువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఒక జాబ్ సంపాదించుకోవాలి, మనకి లైఫ్లో ఒక గోల్ పెట్టుకోవాలి అని ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటే ఇంత సఫరింగ్ ఉండదు వీళ్ళకి. ఇలాంటి పేషెంట్స్ మీరు ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు? అంటే మీ దగ్గర ఎంతో మంది మేము చాలా అలాంటి వాళ్ళని we treat them with sympathy and empathy and we try to help them. మేము ఎంతవరకు చేయగలమో అంతవరకు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసి చేయగలిగినంత హెల్ప్ చేయాలని అనుకుంటాం అట్లాంటి పేషెంట్స్. బట్ కొన్ని సందర్భాల్లో చాలా బియాండ్ అవర్ ఎబిలిటీ ఉంటాయి, కష్టం. కొన్ని కేసెస్ చాలా డిఫికల్ట్, మనం కొన్నిసార్లు హెల్ప్లెస్గా కూడా ఉంటాం, ఏం చేయలేకపోతాం కొంతమంది. ఆల్ బికాజ్ ఆఫ్ ఇల్లిటరసీ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్. ఈ స్టీరియోటైప్స్, డిస్క్రిమినేషన్స్ ఎప్పుడైతే వదిలిపెడతామో అప్పుడే డిస్క్రిమినేషన్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇంకా విలేజెస్లో గర్ల్ చైల్డ్ పుట్టిందనగానే ఏడవటం, గర్ల్ చైల్డ్ పుట్టిందనగానే అసలు హస్బెండ్ చూడటానికి కూడా రాడు. నేనేమంటాను, గర్ల్ చైల్డ్ పుట్టిందంటే ఎక్కువ సెలబ్రేట్ చేయండి అంటాను. ఎవరికో అదృష్టం ఉంటే కానీ ఆడపిల్ల పుట్టదని చెప్తాను నేను. కానీ ఈ డిస్క్రిమినేషన్ ఇంకా ఉంది, చాలా ఎక్కువగానే ఉంది. రూల్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్లో చాలా లొసుగులు ఉన్నాయి. రూల్స్ ఏదో రూల్స్ కోసం అన్నట్టు ఉండిపోతున్నాయి, జనాలు ఆ రూల్స్ని పట్టించుకోరు. చాలామంది వచ్చి ప్రెషరైజ్ చేస్తూ ఉంటారు మమ్మల్ని, గర్ల్ చైల్డ్ కదా అబార్ట్ చేయండి, ఫీమేల్ ఫిట్ సైడ్, ఇది మేము చెయ్యం. ఖచ్చితంగా నేనైతే ఎవరికి ఇప్పుడు వరకు చేయననే చెప్తా అందరికి. దీనికోసం అయితే నా దగ్గరికి రావద్దని చెప్పి. ఎన్నో కేసెస్ చూస్తుంటారు మీరు, ఫీమేల్ చాలా ఆల్మోస్ట్ రోజు వస్తాయి. సెక్స్ డిటర్మినేషనే మేము చెయ్యం అసలు, ఇది సెక్స్ అని డిక్లేర్ చెయ్యం మేము. చేసామంటే ఇంక అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ స్టెప్ అదే, నేను చేయకపోతే ఇంకో చోటుకు పోతారు, ఇంకెవరు చేయకపోతే ఆర్ఎంపీ దగ్గరకు పోతారు, ఎక్కడో ఒక చోట ఎలాగోలాగా దే వాంట్ టు గెట్ ఇట్ అప్. అందుకే ఇప్పుడు మగపిల్లలకి ఆడపిల్లలు దొరకట్లేదు.
రేషియో ఆ తగ్గిపోయింది. రేషియో తగ్గిపోయింది. 1000 బాయ్స్ ఉంటే గర్ల్స్ 920 ఉన్నారు. అవును. సో 80 మందికి పిల్లలు దొరకట్లేదు, అవును. ఆడపిల్లలు దొరకట్లేదు. అది కూడా ఒక ఆలోచించే సమస్య. అది ఇప్పుడు పెద్ద సమస్య. As we have discussed a little before, what is the social media influence? Like girl children are spending more time on be it Twitter, Instagram, Snapchat, WhatsApp. Many platforms have come up now. So what is the influence on them? Social media influence is very bad on girls and boys, everybody. Society మీదే social media has got very bad influence అని నేను అంటాను. Because the material they are showing should be useful to the society. అలా లేదు కదా, ఇప్పుడు చూపించే మెటీరియల్ అంతా వాడు ఏం చూపించినా ప్రతి చెత్త మనం అందరం చూస్తున్నాం. సో ఫర్ మెచ్యూర్డ్ పీపుల్ ఇట్స్ ఓకే, ఫర్ యంగర్ బ్రెయిన్స్ ఇట్ విల్ బి సొసైటీ నిలేస్తుంది. యంగర్ పిల్లలు ఏం నేర్చుకుంటారు ఇప్పుడు? వాడు మర్డర్ చేశాడు అనేది చూపిస్తున్నారు 10 సార్లు టీవీలో రిపీటెడ్గా. ముక్కలు చేశాడు, కుక్కర్లో పెట్టాడు అంటే అది అవగానే తర్వాత చాలా కేసెస్ అయినాయి అట్లా. బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళని వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ మధ్య ఒక అబ్బాయి అమ్మాయిని క్రికెట్ బ్యాట్ కేసు కూడా అదే కదా. అంతే, ఇలాగ చాలా జరుగుతున్నాయి సొసైటీలో ఈ సోషల్ మీడియా దీనివల్ల. నేను ఒకసారి మా అసోసియేషన్ మీటింగ్లో కూడా అడిగా, ఇవన్నీ బ్యాన్ చేయించండి సార్ అని చెప్పి. అది కొంచెం రేజ్ చేయాలి టాపిక్. ఎస్పెషల్లీ ఈ టీవీలలో 24 hours టీవీ ఛానల్స్లో అదే రిపీటెడ్గా చూపిస్తాడు. వాడు ఎలా ముక్కలు చేస్తాడు, వాడు ఎలా మర్డర్ చేశాడు. సో దట్ మర్డర్ చేయడం నేర్పిస్తున్నట్టు అవుతుంది మిగతా వాళ్ళకి, తెలియని వాళ్ళకి. ఇప్పుడు స్మాదరింగ్ ఉంది, టవల్ పెట్టి ఒక ఇది పిల్లో పెట్టి మొహం మీద పెట్టేసి నొక్కేసి చంపేస్తారు. వెరీ ఈజీ. అది ఎంతమంది అది చేసేస్తున్నారు ఇప్పుడు. అండ్ మా చిన్నప్పుడు చంపడమా ఒక మర్డర్ అంటే మేము ఎప్పుడో వినేవాళ్ళం, భయపడేవాళ్ళం గడగడ అక్కడ మర్డర్ అయిందంట అని. ఇప్పుడు ఏముంది, ఇప్పుడు ప్రతి చిన్నదానికి చంపేయడమే సొల్యూషన్. జనరల్ అయిపోయింది, జనరల్ కామన్ అయిపోయింది. రోజు ఎన్ని న్యూస్ చూస్తున్నాము, తల్లిని కొడుకు చంపేస్తున్నాడు, కొడుకుని తల్లి చంపేస్తుంది, తల్లి పిల్లలు చంపేస్తుంది, చిన్న చిన్న పిల్లల్ని చంపేస్తున్నారు తల్లులు. అండ్ ఈ ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ రిలేషన్షిప్స్, ఈ చెత్త చెదారం, ఇదంతా కూడా బికాజ్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా. అది నన్ను అడిగితే అది బ్యాన్ చేయాలి గవర్నమెంట్. బ్యాన్ చేసినా ఒప్పుకుంటలేరు కదా. నేపాల్లో చూస్తే అది బ్యాన్ చేస్తే పెద్ద విప్లవం జరిగింది. అట్లీస్ట్ బ్యాన్ చేయకపోయినా కంటెంట్ అన్నా అట్లీస్ట్ కొంచెం సెన్సార్ ఉండాలి. తెలుగు సీరియల్స్ అన్నీ కూడా ఏం చూపిస్తున్నాయి, లేడీ క్యారెక్టర్ని ఎంత విలన్ లాగా చూపించాలో, ఒక లేడీని సహజంగా ఉన్న ఆమెకున్న సహజమైన క్వాలిటీస్ ఏమీ చూపించరు. అంతా చాలా అన్యాచురల్గా, అసహజంగా, వాళ్ళ భాష కానీ, వాళ్ళ వేషధారణ కానీ, వాళ్ళు చేసే పనులు కానీ, ఒక లేడీకి ఉండే జెంటిల్నెస్ కానీ, మదర్లీ ఇన్స్టింక్ట్ కానీ ఏమి ఉండవు వాళ్ళకి. నిన్న ఏదో ట్యాగ్లైన్ చూశాను, చచ్చిపోయినా సరే దానికి శవానికైనా నువ్వు తాళి కట్టాల్సిందే అంటుంది ఆమె. ఏ లేడీ బయట అలా మాట్లాడుతుందండి? ఇవి నేర్చుకుంటున్నారు చూసి మన వాళ్ళు, మన లేడీస్ అదంతా ఫాలో అయిపోతున్నారు ఇప్పుడు. అందువల్ల కూడా ఫ్యామిలీస్లో గొడవలు ఎక్కువైపోతున్నాయి. ఇలాంటి సొసైటీలో మరి గర్ల్స్ సేఫ్టీ గురించి మరి మీరే మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు? గర్ల్స్ సేఫ్టీ గురించి మాట్లాడాలంటే ఎవ్రీ గర్ల్ షుడ్ బికమ్ ఆమె ఒక కత్తిలాగా తయారవ్వాలంతే. ఆమె ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలగాలి, ఆమె స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి, ఆమె ఎవరిని లెక్క చేయకూడదు, ఇలాంటి చెత్త చెదారానికి దూరంగా ఉండాలి ఆమె. అప్పుడే ఆమె సేఫ్గా ఉండగలుగుతుంది. ఎక్కడ ఉంటున్నారు మన అమ్మాయిలు? ఉంటున్నారా? ఉండట్లేదు. ఎంతమంది అడ్వైజ్ ఇస్తున్నా అందరి అడ్వైజ్ కూడా వాళ్ళకి నచ్చదు. పేరెంట్స్ అడ్వైజ్ నచ్చదు. మాలాంటి వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొచ్చి అమ్మ నువ్వు చెప్పు అంటారు, మేము చెప్పినా నచ్చదు. ఆ ఏజ్ అలాంటిది, ఆ హార్మోన్స్ అలా.
పనిచేస్తాయి వాళ్ళ మీద. కానీ వాళ్ళు స్ట్రాంగ్గా ఉండింది అందరూ ఎవరో ఎంత చెప్పినా ఏం చేయలేం కదా. అవును. టీనేజ్ ప్రెగ్నెన్సీస్, కాంప్లికేషన్స్, లైఫ్ రూయిన్ చేసుకుంటున్నారు అంతే, ఇంకేం లేదు. తోనే వెళ్ళిపోవాలి. అట్రాక్షనే తప్ప మరి మనం ఇద్దరం ఎలా బ్రతుకుతాం, ఏం తింటాం, పిల్లలు పుడితే వాళ్ళని ఏం పెట్టి పెంచుతాం, మనకే తినడానికి లేదన్న ఆలోచన ఉండటం లేదు. ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించట్లేదు ఏ అమ్మాయి కూడా. ఇదే ఏమంటే ఏదో అదొక ప్రలోభంలో పడిపోతున్నారు. మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మరి మీరేమన్నా పేరెంట్స్కి ఏమన్నా అడ్వైస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? పేరెంట్స్ 1000 కళ్ళతో కనిపెట్టి చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు పిల్లలు, ఇప్పుడున్న సమాజంలో పిల్లలు బాగుండాలి అనుకుంటే ప్రతి పేరెంట్ 2 కళ్ళు సరిపోవు, 1000 కళ్ళు పెట్టి చూసుకోవాలి వాళ్ళని. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఎక్కడ తిరిగి వస్తున్నారు, ఇదంతా కూడా పేరెంట్స్కి ఎవరికి అంత తీరుకుంటుంది. ఇద్దరు వర్క్ చేస్తుందే ఫ్యామిలీ గడవదు. ఇద్దరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి పిల్లలు మానిటర్ చేసేటంత టైం ఉండట్లేదు. సో పిల్లల దారి పిల్లలది, పేరెంట్స్ దారి పేరెంట్స్ది అయిపోవడం వల్లనే ఇవన్నీ చిక్కులు వస్తున్నాయి. లాస్ట్ టైం మీ మేడం చెప్పారు, ఒక పేషెంట్కి వచ్చింది, ఈ 5 months నుంచి పీరియడ్స్ రావట్లేదని మదర్ తీసుకొచ్చింది. చూస్తే అక్కడ ప్రెగ్నెన్సీ ఉంది. ఆ విషయం చెప్పగానే మదర్ అక్కడికక్కడ హార్ట్ అటాక్ వచ్చి కొలాప్స్ అయిపోయింది. పేరెంట్స్ పాపం వాళ్ళు పిల్లల మీద చాలా హోప్స్, ఆస్పిరేషన్స్ పెట్టుకొని కష్టపడి ఏదో రూపాయి పోగు చేసి పిల్లల్ని చదివించి వీళ్ళు వృద్ధిలోకి వస్తారు, మన లైఫ్ కూడా బాగు చేస్తారనే ఆశతోటి చదివించి పంపించే పేరెంట్స్ ఉన్నారు చాలామంది. కానీ పిల్లలు ఎక్కడ అర్థం చేసుకుంటున్నారు పేరెంట్స్ కష్టం, మంచి చెడ్డ, పేరెంట్స్ మన కోసం ఇంత కష్టపడుతున్నారు, మనల్ని ఇంత కష్టపడి సంపాదించి మన కోసం ఇంత ఖర్చు పెట్టి చదివిస్తున్నారు, మనం బాగుపడాలి, వాళ్ళ బాగోగులు మనం చూసుకోవాలి అనే జ్ఞానం పిల్లలకు ఉండట్లేదు. పిల్లలు ఎంతసేపు ఇదిగో ఈ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్లు, టీవీలు, సీరియల్స్ ఇందులో పడి లైఫ్ నాశనం చేసుకుంటున్నారు. మళ్ళీ రేపు దానికి ఏ ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే ఆమె సఫర్ అవ్వాలి. మళ్ళీ అబార్షన్ చేయమని వస్తారు. అబార్షన్ అంటే పెద్ద నరకం. అది అయ్యేదాకా ఈ పిల్లనే సఫర్ అవ్వాలి. వాడు బాగానే ఉంటాడు అబ్బాయి. ఇది ఈ జ్ఞానం ఆడపిల్లలకు ఉండాలి. ఎవరు చెప్పట్లేదు వాళ్ళకి. పేరెంట్స్ కూడా ఓపెన్గా ఈ విషయాలు కొందరు పేరెంట్స్ మాట్లాడట్లేదు. నేనంటాను ఒక ఏజ్ వచ్చే వరకు ఈ లవ్వు గివ్వు జోలికి వెళ్ళొద్దని పేరెంట్సే చెప్పాలి పిల్లలకి. నువ్వు చదువు అయిపోయి ఒక జాబ్లో సెటిల్ అయిన తర్వాత నీకు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉండొచ్చు, అప్పుడు నేను ఎలో చేస్తా, అప్పటి వరకు నేను ఎలో చేయను అని పేరెంట్స్ చెప్పాలి పిల్లలు. There is too much competition in today's world. So is there any effect on girls' state of mind because of the study pressure? We have a lot of study pressure Yes. nowadays. So what is the effect on the girl child state of mind? Yeah, because of the competition and stress they feel during the exams and all, most of the girls are facing some menstrual irregularities and some health issues like migraine and all that. So that's why they should practice some relaxation techniques like meditation, yoga, some regular walks, and with the help of good diet, like including more water, more fruits and protein in their diet and sleep, and some sort of meditation or yoga pranayama helps in relieving the stress. Any type of stress, it can be stress due to exams, study pressure, or in the future also in their life. If they learn to manage this stress, they can practice the same and manage stress in their life in future also. Really, meditation and pranayama helps in reducing the levels of stress. As a gynecologist, there are many
children who aspire to become a gynecologist, and what advice would you like to give to them? Definitely, I encourage them. And what advice would you like to give to them? Like how would you guide them regarding it? Not only a gynecologist, they can become nowadays lot of good specialties and super specialties are available, and they have to work hard. They should dream big and work hard to reach their goals. మ్యామ్ ఇప్పుడు కొన్ని నార్మల్ జనరల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతా. ఎనీ క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ యువర్ వర్క్ ప్లేస్? అంటే మై మెమరీ when I was a student, I did not study 5th standard. Those days, if you are a little intelligent, from 4th standard to 6th standard, they used to promote after writing an exam. So like that, me and my elder sister were classmates from 6th class to intermediate, and we used to look similar, and people used to call us twins. Same height, same this thing and all. So we used to wear similar clothes, similar jewelry, everything. So everybody used to call us twins. That is one memory I share with my sister. మా ఇన్స్టిట్యూషన్లో పేరెంట్స్ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ. మదర్ ఎంత కష్టపడినా డెలివరీ అవగానే వెంటనే బేబీని చూడగానే ఒక డిలైట్ఫుల్ స్మైల్ వస్తుంది ఆమె ఫేస్లో. అది చూస్తే వీల్ ఆల్సో ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. ఆ న్యూ బార్న్ బేబీస్, చిన్న చిన్న బేబీస్ చూసినప్పుడు వి ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. ఇట్ ఈస్ వెరీ సాటిస్ఫైయింగ్. మర్చిపోలేని మూమెంట్ అంటే ఐ థింక్ నాకు మెడిసిన్ సీట్ రావడమే. నాకు అప్పుడు ఫ్రీ సీట్ వచ్చింది. మెడిసిన్ సీట్ రాగానే మై ఫాదర్ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. హీ టోల్డ్ మీ టు గో టు ఆల్ ద టెంపుల్స్ అండ్ బ్రేక్ కోకోనట్స్. అన్ని గుళ్ళకి వెళ్ళి కొబ్బరికాయలు కొట్టేసి రామ్మా అని పంపించారు. ఆ రోజు నాకు బాగా గుర్తుంది. We came to the end of the podcast. Finally, I would like to hear an advice from you, ma'am. What advice you would like to give to the parents and children to stay fit, healthy, physically and mentally? To the parents, they should spend as much time as possible with the children. వాళ్ళు ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ కూడా కొంత టైం చిల్డ్రన్తో స్పెండ్ చేయాలి. అండ్ దే షుడ్ టు నో అబౌట్ ద కిడ్స్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఆల్, అండ్ ఎంకరేజ్ చేయాలి. కిడ్స్ ఏ విషయంలో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, వాళ్ళ ప్యాషన్ ఎందులో ఉంది, ఆ సబ్జెక్ట్లో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి పేరెంట్స్. అండ్ పిల్లలు దే షుడ్ వర్క్ హార్డ్ అండ్ డెడికేటెడ్ అండ్ టు రీచ్ దేర్ గోల్స్. ఫ్యూచర్లో ఇంకా వాళ్ళు ఫ్లయింగ్ కలర్స్లో మంచిగా లైఫ్లో షైన్ అవ్వటానికి చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళు హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, డెడికేషన్తో వర్క్ చేయాలి. ఎక్కువ టైం చిల్డ్రన్ అండ్ పేరెంట్స్ కలిసి స్పెండ్ చేయాలి. ఈ రోజుల్లో అదే మిస్ అవుతుంది. పేరెంట్స్ పిల్లలు ఒక చోట కూర్చున్నా కూడా వీళ్ళ ఫోన్లో వీళ్ళు ఉంటున్నారు, వాళ్ళ ఫోన్లో వాళ్ళు ఉంటున్నారు. అది చేయకూడదు. Thank you, ma'am. It's been a very good time with you, ma'am. And thank you, ma'am, for giving your precious time for our podcast. Ma'am, you have given many advices to us. Very much thank you, ma'am. Thank you, Karan. Thank you. It's my pleasure. Allowed and being questioned by you, I feel I'm feeling very honored to be with you this day. I feel the same, ma'am. I feel the same, ma'am. Thank you. We will come with a new special person in the next podcast. Until then, stay tuned with Trinity Talks. This is Karun signing off.